Hello children, இன்னைக்கு 8th standard science unit 6 sound lessonல book back question பார்க்கலாம். First choose the best. First question. Sound waves travel very fast in metals. Answer B, metals. Second, which of the following are the characteristics of vibrations? இதோட answer C, 3 and 4. Pitch, loudness. Third question, the amplitude of the sound wave decides its loudness. Answer C, loudness. Fourth, what kind of musical instrument is a sitar? Answer A, string instrument. Fifth one, find the odd one out. Answer D, violin. Sixth, noise is produced by, answer C, irregular and non-periodic vibrations. Seventh, the range of audible frequency for the human ear is, answer C, 20 Hz to 20,000 Hz. Eighth one, if the amplitude and frequency of a sound wave are increased, which of the following is true? Answer A, loudness increases and pitch is higher. Ninth, which of the following may be caused by noise? Answer D, all the above. Second, fill in the blanks. First one, sound is produced by vibrating bodies. Answer, vibrating bodies. Second, the vibration of a simple pendulum are also known as oscillation. Answer, oscillation. Third, sound travels in the form of mechanical waves. Answer, mechanical waves. Fourth, high frequency sounds that cannot be heard by you are called ultrasonic. Answer, ultrasonic. Fifth, pitch of a sound depends on the frequency of the vibration. Frequency of the. Sixth, if the thickness of a vibrating string is increased, its pitch decreased. Answer, decreased. Then match the following. Ultrasonics, frequency more than 20,000 Hz. Speed of a sound in air, 330 meters second to the power of -1. Infrasonics, frequency below 20 Hz. Sound propagation needs material medium. Fourth, consider the statements. First one, assertion. When lightning strikes, the sound is heard a little after the flash is seen. Reason, the velocity of light is greater than that of the sound. இதோட answer A. Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Second one, assertion. Two persons on the surface of moon cannot talk to each other. Reason, there is no atmosphere on moon. இதோட ஆன்சரும் A தான். Both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion. Next, answer briefly. First one, what is vibration? இதோட answer page number 60ல இருக்கு. Page number 60ல இந்த எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது வைப்ரேஷன் மீன்ஸ் அதுலேருந்து பார்ட்டிக்கிள் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் இதோட ஆன்சர். Second question, give an example to show that light travels faster than sound. இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அந்த அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன்லேயே பார்த்தது தான். ஸோ இது தனியாக எழுதிக்கணும். இங்கே செகண்ட் ஒன் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா ரெட் கலரில் லைட்டனிங் அதுதான். த மோஸ்ட் காமன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஷோயிங் தட் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் சவுண்ட் இஸ் லைட்னிங். வென்எவர் அ லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ், you see the lightning first and then hear the thunder after some time. இதுதான் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். Third one, to increase the loudness of sound by 4 times, how much should the amplitude of vibration be changed? The answer first 64ல இருக்கு.
64ல் இந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும். த லவுட்னஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். இதை எழுதிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறத எழுதணும். இங்கே ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கிறத கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ டு இன்க்ரீஸ் லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் பை 4 times, the amplitude of vibration also to be increased by 4 times. இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஃபோர்த்து, வாட் இஸ் அன் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 65ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 65ல் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் கீழே இந்த எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது. A sound with a frequency greater than 20,000 Hz is called as ultrasonic sound. இதான் அதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். Give two differences between music and noise. இதோட ஆன்சர் 65 and 67ல் இருக்குது. ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறதுனால டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டுக்கணும். இப்போது ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் கீழே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கீழே மார்க் பண்ணிக்கிறது ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக மியூசிக் கீழே எழுதணும். த சவுண்ட் தட் ப்ரொவைட்ஸ் எ ப்ளீசிங் சென்சேஷன் டு த ஏர் இஸ் கால் மியூசிக். இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டாக மியூசிக் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ரெகுலர் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ். இது மியூசிக்கானது. நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் 67ல் நாய்ஸ்க்கான 2 பாயிண்ட்ஸு. நாய்ஸ் கீழே எனி சவுண்ட் தட் இஸ் அன்பிளசன்ட் டு த ஏர் இஸ் கால் நாய்ஸ். இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், நாய்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த இர்ரெகுலர் அண்ட் நான் பீரியடிக் வைப்ரேஷன்ஸ். டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு எழுதிக்கணும். இதுதான் இதோடைய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் கொஸ்டின். வாட் ஆர் த ஹசார்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன்? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 67ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 67ல் அந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது. நாய்ஸ் கிரியேட்ஸ் சம் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ், சம் ஆஃப் தம் ஆர் லிஸ்டட் பிலோ அப்படின்னு போட்டு கீழே பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நாய்ஸ் மே காஸ் இரிட்டேஷன், ஸ்ட்ரெஸ், அதிலிருந்து இங்கே இருக்கிற இந்த லாங் டேர்ம் எக்ஸ்ப்ளோர் டு த அதுலேருந்து கண்டினியூ ஆகி இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அஃபெக்ட்ஸ் அ பர்சன் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். இட் ஆட்ஸ் டு த எக்ஸிஸ்டிங் டென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மாடர்ன் லிவிங். These tension results in disease like high blood pressure or short-tempered nature. அது வரைக்கும் இருக்கிறதா இதோட ஆன்சர். அடுத்ததா 7th கொஸ்டின். Mention few measures to be taken to reduce the effect of noise pollution. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 67ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 67ல் அந்த எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது தான் கண்ட்ரோலிங் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கீழே தேர்ட் லைனில் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கேன் பி, அதிலிருந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். ஆல் ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஷுட் ஹாவ் எஃபெக்டிவ் சைலன்சர்ஸ். அது வரைக்கும் இருக்கிறது இதனுடைய ஆன்சர். ஏதாவது 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினா போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 8th கொஸ்டின். டிஃபைன் த ஃபாலோவிங் டேர்ம்ஸ். இதில் 2 கேட்டிருக்காங்க, ஆம்ப்ளிடியூடும் லவுட்னஸும். ஸோ இதோட ஆன்சர் 64ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 64ல் மேலே இருக்கிறது மோட்டு நூலில் இருக்குது. ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு. அந்த பேராகிராஃப் தான் ஆம்ப்ளிடியூட்கான டெஃபினேஷன். தென் அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தால் லவுட்னஸ்க்கு அந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது. It is defined as the characteristic of sound that enables us to distinguish a weak or feeble sound from a loud sound. இந்த 3 லைன் எழுதிட்டு தென் கீழே the unit of loudness of sound is decibel. இது வரைக்கும் எழுதணும். இதுதான் இதோட ஆன்சர். 9th question. How does planting trees help in reducing noise pollution? இதோட ஆன்சர் இதை எழுதிக்கணும். Plant parts such as stems, leaves, branch, roots, etc. absorb sound. Rough bark and thick, fleshy leaves are particularly effective at absorbing sound due to their dynamic surface area and helps in reducing noise pollution. இதுதான் இதோடைய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 6th Roman letter, answer in detail. First one,
Describe an experiment to show that sound cannot travel through vacuum. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 61ல் இருக்குது. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எய்ம்னு போட்டு to prove that sound cannot travel through vacuum and it needs a medium for propagation அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. Then second one, materials required, bell jar, mobile phone and vacuum pump. இதை எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு தேர்டாக ப்ரொசீஜர்னு போட்டுக்கிட்டு இந்த ஆக்டிவிட்டி 4ல் இருக்கிற அந்த பேராகிராஃபை எழுதிக்கணும். டேக் அ பெல் ஜார் அதுலேருந்து வெரி ஃபெயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறத எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் ட்ரா பண்ணிக்கணும். அடுத்ததாக கன்க்ளூசன்னு போட்டு இந்த 3 பாயிண்ட் இட் இஸ் கிளியர் ஃப்ரம் அதுலேருந்து லைக் ஏர் வரைக்கும் எழுதிக்கணும். இதான் இதனுடைய ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட்? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 64ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 64ல் அந்த லவுட்னஸ்க்கு கீழே, அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் கீழே ஃபஸ்ட்டு லவுட்னஸ்னு போட்டுட்டு அது கீழே இந்த க்ரீனில் மார்க் பண்ணிக்கிறது. இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைஸ் வேர்ஸா வரைக்கும் எழுதணும். தென் லாஸ்ட்டு த யூனிட் ஆஃப் லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் டெசிபல், அதை எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு பிச்சுன்னு போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் த பிச் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிச் சவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பேராகிராஃப் எழுதணும். தென் குவாலிட்டி ஆர் டெம்பர் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே த குவாலிட்டி ஆஃப் டெம்பர் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி லவுட்னஸ் பிச் அண்ட் லவுட்னஸ் வரைக்கும் எழுதிட்டா போதும். இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், what steps should be taken to reduce the effect of noise pollution? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 67ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 67ல் கண்ட்ரோலிங் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் பேராகிராஃப் கீழே அந்த தேர்ட் லைன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கேன் பி அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கீழே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு 68 பேஜஸில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்டை எழுதி லாஸ்ட்டில் பீப்புள் ஷுட் பி என்கரேஜ் டு பிளான்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் யூஸ் அப்சர்விங் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கர்டன்ஸ் அண்ட் குஷன்ஸ் இன் தியர் ஹோம். அது வரைக்கும் இருக்கிறதா இதோட ஆன்சர். அடுத்ததாக ஃபோர்த்து டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹியூமன் ஏர். பேஜ் நம்பர் 66ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 66ல் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியூமன் ஏர் அந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே இருக்கிறது இந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணிக்கிறது எழுதினா போதும். த அவுட்டர் அண்ட் விசிபிள் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் ஏர் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ட்ரம் வரைக்கும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜில் சிக்னல்ஸ் சவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறதா எழுதினா போதும். அது முடிச்சுட்டு இந்த பிக்சர் வரையணும், ஹியூமன் ஏர்க்கான பிக்சரை வரையணும். இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர். ஸோ இதில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ப்ராப்ளம்ஸும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.